Q&A session is only for clarification, not of accusing anything. அந்த ஒரு கண்டிஷனில் நம்ம ஏற்றுக்கணும். சரியா? கேள்வி பதில் அப்படி தான் இருக்கும். இங்கே வந்து ஒரே ஒரு பொதுவான கேள்வி தான். அதுவும் புரிந்துணர்வு தான், விவாதத்துக்காண்டி இல்லை, அது ஒரு புரிந்துணர்வுக்காண்டி. இவ்வளோ அற்புதமாக செஞ்சுருக்காங்க. அக்கா அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க. அது அந்த நேரத்தில் வந்து அப்படிங்கிற வார்த்தை சரி, மெஜாரிட்டி வி வாண்ட் ஆஸ் ப்ளீஸ் ரெஸ்பெக்ட் த மெஜாரிட்டி. ஓகே ஐயா, நீங்க சொல்ல விரும்பலன்னா பிரச்சனை இல்லை, சொல்ல விரும்பலன்னா பிரச்சனை அவரு விட்டுருவோம். நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பகிர்ந்து கொடுங்க. இந்த காரணம் தான் மூல காரணம் பிரச்சனை. அப்படி இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நீங்க உங்களை கட்டாயப்படுத்துறாங்க. நாங்க வந்து குறிக்கோள் வந்து நான் வந்து I'll be very plain தான். Is not to debate of the சார் சொன்ன மாதிரி, is to clarify, to learn from the past going into the future. Right. I think that's what we need. சரி கரெக்ட் சார். கொஞ்சம் நீங்க அதான் சொன்னீங்க, உங்களோட பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ண வந்திருக்கீங்க. ராஜவர்தன் ஹிஸ்டாரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். So ராஜவர்தன் என்ன சொல்றாரு, now we want to go forward. So before we go forward, the past experience எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா which is right, which is wrong, which supposed to go on, அது தெரிஞ்சுக்கிறதா அவர் கேட்கிறாரு. ஸோ உங்களோட சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது எங்கன்றது ராப்பாடுக்கு ஒரு பேர் நெக்ஸ்ட் டைம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக. I don't want to make matters worse. Please understand. Sure. That is not our intention. Right. Our intention is to clarify and to get more understanding about what we really need. It's not about personalities, it's not about individuals, it's about the way forward. Namalla, we should not be at the level of talking about individuals. And the basic Yes. we must talk about issues. We must talk about how do we come together. We must talk about the way forward. And I invite questions, any questions on that. But please pardon me that I do not want to make matters worse. Okay, I just want to leave it as it is. And if you have other questions, I'm most glad to answer. Okay. Manager, sir. Sir, Mr. Ganesan, in the recommendation after the recommendation is given to the Prime Minister and so on, 16 meeting has been held and you all left the cabinet and out. அதன் பிறகு வந்துங்க இந்த வெளியே வந்த பிறகு இந்த கடந்த மாதங்கள்ல வந்து ஏதாவது இங்க சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து ஏதாவது நடத்திருக்காங்களா? அதாவது சிமிலரா இருக்கலாம். அது நீங்க okay, see your experience is the same as mine, what we get in the news media. Official Secrets Act, they block out all the statistics. So we pick up pieces here and there, both of what is happening as well as the propaganda stuff put out. Okay? இப்போ பாருங்க அந்த 5 விஷயம், the 5 areas. 5 areas. Displaced estate workers socio-economic status upgrade program. Have you heard anything about any Felda type program for the Indian poor? No. Absolutely nothing. Housing program for the Indian poor? No. Nothing. Okay, 100 million for every year just for retraining and reskilling. 100 million சொல்லிட்டு செடி கொடுக்குறாங்க. 100 million அப்புறம் அதை குறைச்சிட்டாங்க இந்த வருஷம் 60 million செடி கொடுத்துருக்காங்க. You can say la இந்த இதை சொல்லி this is the Prime Minister that has done the most for the Indians. நான் சொல்றேன். Okay, அது வந்து கம்பேரிட்டிவ்ல அவங்க ஒண்ணுமே செய்யல. 10 million செஞ்சாலும் it's something. Okay, அது வந்து கச்சாம் குத்தி சார். நாங்க கேட்கறது 4.5 billion every year. Very small. For a comprehensive and permanent solution. Nothing. Sorry, 100 million the Senate which is in the 4.5B billion. 4.5B. I would say it is about maybe 2% of the whole budget, national budget. So it's nothing. It's 2% is nothing. Yeah. But in the 2% வந்து நம்ம செப்பரேட்டா கேட்கலாம். அதான உங்களோட ஐடியா? Separate na identifiable two programs of permanent the argument, every ministry there is an allocation, every citizen getting something. So அந்த argument la தான் வந்து they can take away. See, the accounting is another aspect. We won't get into
because we never got that far. அந்த அளவுக்கு போஷன் இருந்துச்சுன்னா we would have solved the problem, sir. That's a much easier problem. சார் இன்னொன்று சார், இந்த MOU வந்து நல்லா போட்ட காரணத்துக்கு என்ன, நிறைய எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க, நிறைய இது எடுக்கிறப்ப நம்மளே பர்சனலாக எடுத்துங்க. அது கொடுக்கும் போது அட் த எண்ட் ஆஃப் த டேல நீங்கள் பார்த்தீங்களா இந்தியன் போய் சேர்ந்துச்சா, அதான் கொஸ்டின் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவர் தான் இதை வந்து தனியாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. தனியாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சு இதான் பட்ஜெட் நேராக அவங்களுக்கு போகணும், அதுதான் மீன். அந்த நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் நிறைய பட்ஜெட் போகிறப்ப இந்த ஒரு பட்ஜெட் வந்து இந்தியனுக்கு போய் சேர்ந்துச்சு. நீ நிறைய கொடுக்குறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லி இப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்குறாங்க, நீ நல்லா விசாரிச்சு பாருங்க. அது கீழே போய் கரெக்டான பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு போய் சேர்ந்தா இருக்காது. பர்சனலாக நான் போய் நான் இந்த ப்ரோக்ராம்னு சொல்ல விரும்பல. நான் ஒரு கம்பெனி என்ஜினியர், மக்களுக்கு போகுது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் உட்காந்து பார்த்தேன். சில 1-2 ப்ரோக்ராம் கரெக்டாகவே போகிறது இல்லை சார். என்ன படிக்கிறாங்களே தெரிய மாட்டேங்குது, ஆனால் ஃபன் போயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ராங்கான இடத்துல நிறைய இடத்துல பட்ஜெட் போயிட்டு தேவையில்லாமல் போகுது. ஆனால் கொடுக்குற மாதிரியோ கொடுக்குறாங்க, இந்த சமுதாயம் வளரக்கூடாது. அதுக்கு எப்படி போகணும் ப்ரீஆம்பிள்ல. ஆனால் அதில் சார் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இங்கே மேலே ஃபன்னா கீழே சொல்யூஷன், மேலே ஃபன்னா கீழே சொல்யூஷன். அந்த ஈவன் சார் அந்த இது ஜெயிலில் உள்ளவங்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம திங்க் பண்ணோம். ஜெயிலில் ஒருத்தன் வெளியாகிறானா அங்கேயே அமுத்து ஆகணும், இதுதான் ப்ரோக்ராம், அவனை தள்ளு அது இல்லை, அது வரைக்கும் உட்காந்து பேசணும் அந்த MOUல. சரி சார் பேசுவது அந்த அளவுக்கு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி ப்ரீஆம்பிள்ல இதுல லாஸ்ட் புல்லட், ப்ரீஆம்பிள்ல லாஸ்ட் புல்லட், recognizing that the program of intervention based on a focused and targeted approach with commensurate commitment of government resources serves the national interest as well as the interest of Malaysian Indians. அங்க என்னன்னா program of intervention based on a focused and targeted approach. நீங்க கேக்குற கேள்விக்கு 4.5 billion focused and targeted. பொதுவா கொடுக்கறதுனால தான் we never know what happens. Okay, so that is the answer. And you see, we are behind. He was the leader, right? நீங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க. அவர்கிட்ட கேளுங்கன்னா இப்பதான் நீங்க பிரிஞ்சிருக்கீங்க. இப்ப சொல்யூஷன் என்ன? இப்ப இதுக்கு I came here as I said. So I think our intention is to clarify. Dan, நான் சொல்றேன். Ramesh. Sorry sir. Okay, எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார். Okay, என் பேர் வந்து ரமேஷ், நான் வந்து இப்போது வந்துட்டேன். இந்த MOU சைன் வைக்கும் போது நான் தான் நேஷனல் செக்ரட்டரி. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா MOU சைன் வச்சு அவர் பதவி எடுத்தது கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தேன். நான் என்ன ஒத்தவட்டியில் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும். நான் சும்மா வந்துட்டு பேசிட்டு போயிடக்கூடாதுல்ல. புரோஜாக்கு அவர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் முதல்ல போயிட்டேன். ஆரம்பத்துலேருந்து அவர் சும்மா எடுத்தது முன்னிலிருந்து அவர் கூட தான் இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து ஏன் வந்து இதுதான் நம்மளோட பேக்கப் பிளான்லாம். நீங்க வந்த வாசல் தான் வேறு முடிச்சிருக்கீங்களா? அவர் வந்து let me clear, you cannot take legal action because this is a memorandum, it's not a agreement. நம்ம வந்து இந்த MOU போடும்போது சார் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த MOU போடும்போது ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம நிறைய டிபேட் பண்ணுவோம்ல, பிகாஸ் வேலை செய்ய போகிறோம் பாருங்க. நம்ம தான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் 58 வருஷம் நம்மள ஏமாத்திட்டான் மோசமா போயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நல்லா தெரிஞ்சும் நம்ம வந்து இந்த டிசிஷன் எடுத்தோம்னா சும்மா எடுக்க முடியாது. ரொம்ப டிபேட் பண்ணோம், நல்ல ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட். அஃப்கோர்ஸ் அவரோட ஊராளோட இது இல்லை, அவரோட வேதமூர்த்தியோட ஊராளோட டிசிஷன் இல்லை. அதனால நம்ம டிபேட் பண்ணோம், நல்லா நம்ம டிபேட் பண்ணோம். ஸோ என்ன பேக்கப் பிளான்னா நம்ம கேட்டோம். ஐ மீன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் தான் ரொம்ப வந்து அந்த மீட்டிங்கில் கூட நான் என்ன கேட்டேன்னா இது பெரிய ட்ராக் மாதிரி இருக்கு, நம்ம போய் அவங்க கூட போயிட்டு நம்ம வந்து சைன் வைக்கிறது பெரிய ட்ராக் மாதிரி இருக்கு. பிகாஸ் நான் ரெண்டு அந்த பக்கத்தால் கூட போகும்போதெல்லாம் நான் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஆள் அவங்க கூட உட்காந்து பேசும்போது நான் போயிருக்கேன். 14th floor பங்களான் பார்லிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கத்த போப்பாங்க அன்வாய் பிரேம் ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல, நான் அவர் கூட உட்காந்து பேசியிருக்கேன். மீட்டிங் நம்ம டீல் பஸ்ஸாக பேசியிருக்கேன், நான் எல்லாம் வந்திருக்காரு. ஓகே, ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பேக்கப் பிளான் என்னன்னா நம்மளுக்கு ஒன்று தான் இருந்துச்சு. இந்த MOU வந்து லீகல் பைண்டிங் டாக்குமெண்ட் சொன்னார், செய்யலைன்னா கோட்டை எடுத்துருவோம், இதுதான். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை சார், வேற எதுவும் இல்லை. சொன்னது யாரு? இவருல நம்ம வேதமூர்த்தில. ஓகே, பிகாஸ் நம்ம என்ன நினைச்சோம், இது லோயர் கண்டிப்பா அவருக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் பத்தி தெரியும், நம்ம சொல்ல கொடுக்க தேவையில்லை. ஓகே, பிகாஸ் அந்த ப்ரிப்பேர் பண்றது அந்த டேர்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவரு தான் பாருங்க.
லண்டனுக்கும் போயிட்டு கேஸ் போட்ட ஆளுக்கு செய்ய முடியாதா? ஸோ நம்ம ரொம்ப அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணல. நான் 200 years பிஃபோர் வெள்ளக்காரன் செஞ்சதை வந்து நம்ம வந்து கோர்ட் எடுத்து கேஸ் போடுற அவருக்கு வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம செய்யாமல் இருப்பாரு. ஸோ அதனால நம்ம ரொம்ப அதில் எம்பசைஸ் பண்ணல. எப்படி சார் முடியுமா, லக்கு பண்ணுமா, நம்ம அதெல்லாம் கேட்கல. பட் என்ன சொன்னாங்க, செய்யலையா, இது ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட், இது வந்து யாருமே கேட்டு வாங்க, சம்பந்தம் அன்னைக்கு ஏமாத்திட்டாரு, இன்னைக்கு நம்ம கேட்டு வாங்கிட்டோம் இந்தியனுக்காக சொல்லிட்டு சொல்ல. நம்ம என்ன சொல்லிச்சோம், செய்யணும் கூட்டத்தில் இருப்போம். அதான் நமக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. தெரியும், ஓகே செய்யல, சரி வந்தோம். முதல் சிசி மீட்டிங் இது நான் ஷேர் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு நேரம் ஷேர் பண்ணுறேன். பிகாஸ் இது நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்குன்னு ஒரு செஷன் கூப்பிட்டு நீங்கள் செய்திக்க பாருங்க. ஸோ அதனால நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ அவர் தரப்பில் கூட வந்திருக்காங்க, இன்னும் ரெக்கார்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க, எடுக்கட்டும், நம்ம ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. பிகாஸ் அவர் வந்து வேதமூர்த்தி வந்து பர்சனல் எனிமி. அவர் வந்து பர்சனலாக எங்களுக்கும் அவருக்கும் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, முதல் மீட்டிங்கில் நான் கேட்டேன், என்ன கேட்டேன்னா, நம்ம வந்து இதுதான் முதல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு சார். அவர் பிரச்சனையே வந்து என்னால் தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த மீட்டிங், சிசி மீட்டிங்கில். நான் தான் அவர் செக்ரட்டரி, அவரோட தான் இருக்கேன். அப்போ கிளைங்களை மீட்டிங் போட்டோம். நான் கேட்டேன், சார் ஓகே நம்ம வந்துட்டோம், வந்து இது வந்து ஓகே அவங்க செய்யலன்னு சொல்லிட்டு நம்மளாம் வந்துட்டோம், உங்களை ப்ளேம் பண்ணல, நீங்கள் செய்யலன்னு சொல்ல, நஜீப் நம்மளை ஏமாத்திட்டான், இதுதான் உண்மை. நஜீப் நம்மளை ஏமாத்திட்டான். ஓகே ஓகே. ஸோ அடுத்தது என்னது, கேஸில் கேஸ் போடுவோம். கேஸ் போடுவோம்னு சொல்லும்போது முதல்ல அவரோட ஆன்சர் என்னன்னா, நம்மளுக்கு யார் இருக்கா லாயரு? யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் அந்த சிசில வந்து நம்மளுக்கு யார் இருக்கா லாயர்னு கேட்டாரு. நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, நீங்களே லாயர் ஆச்சா? ஏன்னா நம்மளுக்கு லாயரா கொஞ்சம் கண்ணுக்கு தெரியாத வெள்ளக்கார மேலே நம்ம கேஸ் போடுறோம். மெனிஷியல சைன் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு யார் லாயர்னு கேட்டா, ஓ நம்ம வந்து இடிச்சவாங்க, நம்மளுக்கு யாரும் வர மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி தான் பேசுனாரு அப்படின்னு. ஸோ டென்ஷன் ஆகிட்டாரு. டென்ஷன் ஆன கடை நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், ஓகேலா சரி பரவாயில்ல விட்டுருவோம். அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், சரி இப்போ நம்ம போராட்டி கூட அதுக்கு உள்ள வேலையை நம்ம செய்வோம், கேஸ் போடுறதுக்குள்ள வேலையாச்சும் நம்ம செய்வோம். அப்படிதான். இப்போ நீங்கள் முதல் கேட்டீங்களே என்ன நடந்துச்சு, முதல் கேள்வி கேட்டீங்க, அவர் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. அவர் 3 கேஸ் இருக்கு, எனக்கு இன்னும் கேஸ் இல்லை வரும். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல. நல்லா நினச்சி பாருங்க, நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு சிசி மெம்பர் அந்த போராட்டத்தில் இருந்து இவ்வளோ தூரம் செஞ்சவங்க, நீங்கள் வேற என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க? நம்மளை ஏமாத்திட்டான், நம்மளை ஏமாத்தனோட வந்து விட முடியுமா? அவன் போயிட்டு மேலாம் பேசிட்டு இருக்கான், நம்புங்க நம்புங்க நம்புங்க, எல்லா ஆக்ஷன் நம்புங்க நம்புங்கன்னா நம்ம டாக்குமெண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம பேசாமல் இருப்போம். ஸோ நம்ம கேட்டோம் சூலா. ஸோ இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிச்சு பிரச்சனை. உங்களுக்கு விளங்கிடுச்சுல எதில் ஆரம்பிச்சு, இதை தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றி. ஓகே சார், ஒரு நிமிஷம். இல்லை நான் ஒரு நிமிஷம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த ரப்பாட் வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஓகே, என் பேர் கலை, நான் பிணைங்கலேருந்து வரேன். ஸோ நான் வந்து பிணைங் ஹிண்ட்ராப் சேர்மேன், நான் பிணைங் சேர்மேன். அப்போ வந்து ஸோ அந்த அடிப்படையில் நான் பேச விரும்புகிறேன். ஒரு பொது பீப்புள் மாதிரி இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணதெல்லாம் டீமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி இது ஒரு 1 லட்சத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப சின்சியராக இருக்கு நம்ம ஆளுங்க. ஏன்னா ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குது. ஒரு லீடர்லாம் வந்து நிறைய லீடர் நம்ம மெர்ஷாவில் இருக்கிறாங்க, நாங்கள் போராடுறோம் எப்போதும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். எஸ்பெஷலி வந்து பிஎல்லையும் இருக்காங்க, பக்கத்துலையும் இருக்காங்க. ஒரு நல்ல லீடர்னா ஒரு கட்டத்தில் நின்று சொல்யூஷன் சொல்லணும், இதான் சொல்யூஷன். முடியலன்னா விளையாது. அந்த சொல்யூஷன் நம்ம செய்ய முடியல, ஒரு தேட் இஸ் கால்ட் லீடர்லாம் என்னோட இது பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் தான் நாங்கள் எடுத்தோம். நம்மளோட ஏமாத்திட்டே இருக்குமே மற்றவங்க மாதிரி நம்ம இதானுக்கு வந்து இதை கட்டசியாக டச் நஜீப் கொடுத்துட்டா செட்டல், ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம கொடுத்துட்டோம், இதான் த்ரேனா போவோம்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சோம். அதனால தான் இதை வந்து இவ்வளோ இறங்கி நம்ம வந்து செஞ்சோம். ஆனால் இதை வந்து ஒரு கட்டம் வந்து அவ்வளோ லெவல் நேரம் நம்ம ஒரு ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் இருக்கு சைன் வாங்கல தெரியுங்களா, இட்ஸ் அ பிரைம் மினிஸ்டர், எல்லாரும் பார்க்குறாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் சைன், அது ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கை செஞ்சிருவாங்க, இது ஒரு வழியே இல்லை அப்படின்னு. பட் அதுலேயும் தாண்டி ரொம்ப ஒரு கேவலமான சுச்சுவேஷன் நடந்து இதை செய்யாமல் போகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குன்னு எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, ஸோ முடிஞ்சிருச்சு பாருங்க. ஏன்னா ரொம்ப அசிங்கமான பேசுனாங்க சார். இந்த கூலிங் எலெக்ஷன் அப்ப அவனுக்கு கேட்காது, அதுக்குதான் இந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட வார்த்தை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அவ்வளவு அசிங்கமா பேசினாங்க. என்ன வந்து ராஜரத்னம் இவரே தாறுமாறா என்ன கேட்டாரு, இதுல பேஸ்புக்ல பயங்கரமா பேசினாரு. என்ன மேபி அவர் தெரியல போல, பயங்கரமா என்னடா இன்னைக்கு அவர் எம்ஓயு வச்சு ரிசர்ச் பண்றாரு.
என்னடா மடப்பையன் சைன் பண்ணி நீ பேசினாலும் எனக்கு கேட்டு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னைக்கு எம்ஓயில் ஏதாச்சும் செய்ய முடியுமான்னு ரிசர்ச் பண்ணுறாரு. கூல் ஹாப்பி சார், குட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ அப்புறம் நம்ம ஓகேலா வி ஆல்ரெடி நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்போ சொல்லுவேன், ஓகே சார் நம்ம தோற்றுனோம் சார், செய்ய நினச்சோம் சோத்துட்டோம். ஆனால் இந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 5 years கான்ட்ராக்ட் சரிங்களா, இது ஒரு கேஸ் போடுறது அது போடுறது அதான் செகண்ட் மிஸ்டேக். இது 5 years கான்ட்ராக்ட். நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு அவன் ஏமாத்துறானா அது 5 years சென்று தான், அப்போ தான் நம்ம கேஸ் போடணும். இது வந்து நான் வந்து யாருக்கு சாதகமாக பேசுவேன், இவன் என் டீம் மெம்பர் இருக்காங்க சாதகம் பொதுவாக பேசுவேன். 5 years கான்ட்ராக்ட், இன்னும் 2 years இருக்கு சார், நம்ம உடனே அவசரப்பட முடியாது. 2 years இருக்கு ஒன்றும். ஆனால் இதை முழுக்க டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ராஃப்க்கு வந்து ஒன்றும் டைம் இருக்கு. வேதமூர்த்தி ஒன்று பேசலாம், நம்ம வந்து இதை செஞ்சுட்டோம் அடுத்தது நீ பாரிசார் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்த டீலிங்லாம் அவங்க we are not a part of பாரிசார். ஓகே, we only support. அந்த எலெக்ஷன் என் மக்களுக்கு இது செய்யறோம், உனக்கு சப்போர்ட். அப்போ இதை செய்யணும், நெக்ஸ்ட் இது அப்புறம் பாருங்க, அதுக்கு இதை செய்யணும். ஆனால் இவ்வளோ பேர் டாப்லேயே போய் செய்ய முடியாமல் போச்சு. ஆனால் ரப்பாட் இதை எடுத்து என்ன செய்ய போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது. பட் ஐ டெஃபினெட்லி ஃபீல் யூ கேனாட் டெலிவர் திஸ், பட் யூ கேன் டெலிவர் வாட் யூ கேன் டெலிவர். இப்போ இருந்து ஏக்கத்தில் என்ன டெலிவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, அது டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு 2007 பேர் ஏக்கம் தேவையில்லை சார். அந்த போராட்டம் நான் ஒரு அவங்களோட பிரான்ச்சை பேர் சொல்ல விரும்பல, அந்த பிரான்ச்சை தொடர்ந்து இன்னைக்கு உட்காந்துருந்தா இப்போ அவங்க கொடுக்குற சொல்யூஷன் நான் செய்யலாம். 100 million 200 million இது என்ன சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரியுமா, என்ன வேல்யூன்னு தெரியுமா? அடிப்படையோட பிரச்சனை ஃபர்ஸ்ட் 5 years இது நடந்திருந்தாலே சமுதாயத்தை கொஞ்சம் முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க சார். இதுதான் பேட்டர்ன். எஸ்பெஷலி வந்து இஃப் நாட் மை மிஸ்டேக் இது நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க, நஜீபே சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட சொல்யூஷன் எப்படி நீங்க செஞ்சீங்க, என்கிட்ட கூட தாள் இல்லை இப்படி போடுறதுக்கு. ஸ்வீட்டான வேர்ட் இல்லைன்னா ஆனா இந்த பேப்பர் ஒர்க்ல வந்து இது உண்மையிலே இது நடந்துச்சுன்னா இதுதான் சொல்யூஷன். 5 years சொல்யூஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் a model கண்டினியூஸா வரணும். ஆனா இது நம்ம செய்ய முடியல. பட் இந்த மீட்டிங்ல வந்து நீங்க ரப்பாட் எடுத்துட்டு போய் இந்த சொல்யூஷனை கொடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா இட்ஸ் குட் டெஃபினெட்லி. ரப்பாட்டோட நோக்கம் வந்து இப்போ இந்த சொல்யூஷனை அப்படியே கொண்ட ஜெராக்ஸ் காப்பியில் கொடுக்கறது இல்லை. இப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன ஆய்வில் இருக்கோம், அதுதான் அதை விளக்குனேன். நாங்கள் பல என்ஜிஓ லீடருங்க உட்காந்து நாங்கள் ஒரு நீட்டில் சிந்திக்கிறோம். பிரச்சனை எல்லாருக்கும் பொது தான், அரசியல் முறையில் சில பேர் கையாண்டு இருக்காங்க. இதில் ஒரு பொதுமக்கள் அல்லது என்ஜிஓ முறையில் என்ன பிரச்சனை, இதுக்கு எப்படி நகர்த்த முடியும், ஏதாவது செய்ய முடியுமா, இதுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற டாக்குமெண்டேஷனோ இல்லை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமோ ஏதாவது நம்ம ஏதாவது அங்கே மாறுதல் கொண்டு வர முடியுமா, எப்படி வழிநடத்த முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோதான். நாங்கள் சூப்பர்மேன் கிடையாது. ஆனால் நிச்சயமாக பல என்ஜிஓக்கள் ஒன்று சேரும் பொழுது ஒரு புதிய சிந்தனை தோன்றும், ஒரு புதிய வியூகம் தோன்றும். அந்த அடிப்படையில் அந்த வியூகத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். அதுக்காண்டி நாங்கள் அரசியலுக்காக இதெல்லாம் செய்யலை. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் நலம் பெறணும், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் நோக்கம். சரி சொல்லுங்கள். வணக்கம் எல்லாத்துக்கும். என் பேர் வந்து டாக்டர் பாண்டிங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு கிளினிக் நடத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் வந்து இயக்கத்தோட முன்னால் 2007 இருக்கேன். இன்னைக்கு நான் வந்து கேட்கும்போது நான் எத்தனையும் ஸ்பீச்லாம் நான் போய் கேட்டிருக்கேன். ஐ நெவர் ட்ரை. அவர் வந்து ரொம்ப வேகப்படுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி பைஸ்க்கு இஸ் டிரைவிங் ஆல் த வே ஃப்ரம் பினாங் டு கிளாரிஃபை திங்ஸ். என்னாச்சும் நம்ம சமுதாயத்துக்கு செய்யணும், என்னாச்சும் ஒரு சமுதாயத்துக்கு செய்யணும் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோட இருக்காரு. ஸோ வி ட்ரை டு பேக்கிங் அப். என்னாச்சும் ஒரு வகையில் என்னாச்சும் ஒரு சிந்தனைகள்லாம் மக்கள் தான். இதோட எனி அதர் மோட்டிவ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். இது வந்து என்னை கூட ஒரு நாள் ஜெயிலில் வச்சுருந்தாங்க. இந்த இன்டர்னல் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது என்னை வந்து என் கிளினிக்லேருந்து பிடிச்சிட்டு ஒரு நாள் வச்சுருந்தாங்க. சார் ஐ திங்க் அவருக்குலாம் தெரியும், அப்போலாம் வேறு ஒருத்தங்க இருக்காரு லண்டனில். ஸோ என்ன சொல்லுவாருன்னா, நம்மளாம் வந்து இறங்கி செஞ்சோங்க அந்த ப்ரொடெக்ட் கொண்டு வந்தது. ஸோ இது வந்து இதோட முடியாது, இந்த போராட்டம் முடியாது சார். ஸோ அவர் தலைமையில் வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் தேர். இன்னைக்கு கூட ஐ ஃபீல் வெரி பேட். அவர் வந்து அழுவ முடியாமல் அழுகுறாரு. ஸோ அவருக்காக எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கை தட்டுவோம் சீரியஸ். I just want to share a few things. I think மக்கள் போராட்டம், மக்கள் உரிமை போராட்டம் என்னை பொறுத்த இருக்கீங்க. நான் 35 வருஷமா
From 5 till today. And I really understand what is bloody Amno all about. A wise man never go to Amno for any purpose. A wise man will always understand the evil. ஒரு அசுரனுக்கு வந்து எந்த காலத்துல நல்ல எண்ணங்கள் வரவே வராது. அவன் தெரிஞ்ச ஒரு அசுரங்க, அவன் சாணக்கியன். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இல்ல அப்படி நான் என்ன சொல்றேன், ஒரு அசுரன் அசுரன் தான். ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க, ஊரு 2 பட்டாதான் கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம். ஊரு 2 பட்டாதான் கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம். எப்படின்னா ஒரு கோவில் 2 குரூப்பா உடஞ்சிச்சுன்னா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம். எப்படின்னா இவனை டிராமா போடுறதுக்கு கூப்பிடுவோம், அங்கேயே போய் சம்பாரிச்சோம். அவனை டிராமா போட கூப்பிடுவோம், அங்கேயே போய் சம்பாரிச்சுக்குவோம். என்னைக்கு அரசியல் சக்தி 2ஆ புரியுதோ அன்னைக்குதான் மக்களுக்கு கொண்டாட்டம். கடந்த 10 பொது தேர்தலில் இந்தியர்கள் வருஷா கடா வெட்டி கோவில் கும்பிட்டு அதை பண்ணி இதை பண்ணி வருஷானுக்கு மொத்தமா கொடுத்தீங்க 90% ஓட்டு. அதனால அவன் மதிக்கல இந்தியனை. வரிசையா நின்று முழுசா கொடுத்தா எப்படி உங்களை மதிப்பான்? பிச்சு போட்டு பாருங்க, அன்னைக்கு மதிப்பான். 2007 போராட்டம் நடந்தீங்க, 2008 முதல் முறையா அதுவும் 75% வந்து அப்படி போனோன்னா என்னாச்சு? அன்னைக்கு உணர்னா அரசியல் பலத்தை உடைச்சாங்க. Then they realized that, oh, I must do something for these Indians. For the first time they've been thinking differently. For the first time, you know. அப்படின்னா அரசியல்ல நம்ம ஜெயிக்கணும்னா அரசியல்வாதியை தான் நம்ம உடைக்கணும். அரசியல் சக்தியை உடைக்கணுங்க. அதுதான் மக்களோட உண்மையான போராட்டம். அரசியல் சக்தியை நம்ம உடைச்சாதான் நமக்கு நடக்கும். ஏன் மலாயக்காரங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கும் தெரியுங்களா? அவன் சக்தி 2ஆ பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால தான். மாத்தி மாத்தி செய்யறான். பாஸ்காரன் என்னவோ பேசிக்கிட்டு இருக்கான், அந்த பக்கத்து அம்மாவுக்காரன் அவனுக்கு மேக்சிமம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். பிகாஸ் அவனுடைய சக்தி 2ஆ பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால. எல்லாம் ஒன்னா இருந்துச்சு வச்சுங்களா, மலாயக்காரனே அம்மாவுக்காரன் மதிக்க மாட்டான். காரணம் நீ என்னன்னா எனக்கு தான் ஓட்டு போடுவேன்னு சொல்லிட்டு. I take you for granted. I don't have to respect you because I don't need you. I know you will vote me. That is politics all about. We fail to understand politics. ஆனா என்ன கேட்டீங்க, என்னுடைய சாய்ஸ் என்னன்னா, எனக்கு வந்து எல்லாருமே எனிமி தான், நண்பர்களே கிடையாது. ஆனா ஒரு எனிமியோட நான் போய் சேர்ந்துன்னா இன்னொரு எனிமியை நான் சாகடிக்கலாம். அதுதான் என்னுடைய சாணக்கியம் தான். I have to be friend with Pakatan to kill bloody Amno. I kill Amno first, then I kill you later. I know how to do it. If I can kill Amno, then I know how to kill you lah. But I have to be friend with you to kill him first. ஏன்னா அப்பதான் அவங்க அரசியல்வாதிகள் மக்களோட போராட்டத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து இறங்கி வருவாங்க. இல்லைன்னா they never respect us because you know why? I know you won't be. Why should I worry about you? So நம்மளோட இது வந்து அப்படிதான் பாருங்க. என்னன்னா our basic thesis, ராமன் ஆண்டா என்ன, ராவணன் ஆண்டா என்ன, அந்த பேர் வந்து கொஞ்சம் some people may have some reservation, but I think you are getting my point. ராமன் ஆண்டா என்ன, ராவணன் ஆண்டா என்ன, the basic economic policies of this country does not change. And unless the basic policies of this country changes, there is no real change for us. So, we must find a way forward. நான் என்ன சொல்றேன்னா, we need to create a platform, civil society, based on the truth. அதுக்கு research வேணும். we are repeating the same things over and over again. எங்க போறோம்? We need, இப்ப பாருங்க, உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். You take the statelessness problem. How big is the statelessness problem? யாருக்கு தெரியும்? யார் என்ன போறா? அரசாங்கம் வந்து they are not interested. Right? If we have a good reading of the problem, what is the magnitude? இவ்வளவு எத்தனை பேர் இருக்காங்க, என்னென்ன கேட்டகரிஸா இருக்காங்க,
அந்த கேட்டகரிஸ்க்கு உண்மையிலே என்ன செஞ்சா அது வந்து it's not like you can stop one old man from dying, two old men from dying, but what is important is how do you stop the young from becoming old? Because நாங்க பார்க்குறோம் 2009 இருந்து our involvement நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வர்றோம் அவங்க பாட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்காங்க. Children born after 2009 today have problem. But unless we get a good read on the problem and we all agree that it is a national problem, it is not an Indian problem, and we have to take it. For that, we, the learned, the intelligentsia of the Indian community, have now, we have to start to get involved with the problems of our people. Because when they say Indian, they don't mean you. When they say Indian, they mean that dark-faced, oily-faced, scraggy-looking Indian. They define us. If we want to do something, then I think we need to take a fresh view of things. Like செஞ்சதே செஞ்சிட்டு போனோம், சொன்னதே சொல்லிட்டு வர்றோம், same thought patterns அவே இருந்துச்சுன்னா நீங்களே யோசிங்க, மாற்றம் வரும். So that is what we are basically saying. We say we need new ways, new modes of thought, new approaches. அதுக்கு we have to all நீங்க செய்யற இந்த first, I say this is a first move. We continue, we build it up into a larger civil society movement, aligned with other democratic organizations, build it up into a national movement, not a small, narrow minority movement, national movement. We are one component of the search for a better Malaysia. Malaysia based on social justice. Many things, we are changing our thinking. Old thinking, we say that is what is put us into the rut. But we had to come through that path, you see. 2007 constitution today we've been through so much experience that we are able to understand exactly how the human affairs outside works. To an extent, I won't say we understand everything, to an extent. So we have to continue to move on. It is not going to happen. We got to move on. Sir, the stateless issue, MOU la வந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம்னு சொல்லி அதை சொல்லிடுங்க சார். நம்ம பிஎன் கிட்ட வந்து நம்ம கொடுத்தோமே என்ன நம்ம செஞ்சோம்னு சொல்லுங்க. ஸ்டேட்டஸ் I think it's almost like you want me to say? Okay, sorry, I say. Sorry, we actually did a sample, nationwide sample of people who are in this category, in this problem. அதாவது நம்ம பொதுமக்கள் பேசுறது வந்து பாஸ்போர்ட்ல பொண்ணு சூறாயில அதான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ பைசி அவங்க பிரஜா உரிமை அதெல்லாம் பேசுறது இல்லை. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம்னா இப்படி ஸ்கூல்ல எங்கள் சில்ட்ரனுக்கு இப்படி என்னென்னமோ பிரச்சனைலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ we did a sample. ஒரு 250 பேரோ என்னமோ இந்த கேட்குறாங்க throughout the country and we categorized. அந்த சாம்பிளை வச்சு we categorize into different categories of problems and the root cause for those problems and suggested solutions for each of those root causes. We prepared a document, we gave it to them to Najib, I think. We gave it to them and then nothing is happening. The problem still continues. Right? But the point I think Ramesh wanted to make was we have started on something that we need good research. And I think if we pooled our resources, we had one view, and only we are having many views, it's okay, starting point. But we need to congeal this whole thing into one world view. And then we take it on forward. This is our thinking now. We have started work in this way. Nothing is going to stop us, I tell you this. It has me to tone down, but nothing is going to stop us. We need a better Malaysia and we feel this is the path towards. நம்ம வந்து செக்டரியனா நேரோவா இது பண்ண போறதுல
we are not going to be able to make the change. Yes, sir. என்னோட சஜஷன் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ இன்ட்ராஃப் வைக்கும் போதே ஆரம்பத்தில் நம்ம இது வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் இது வந்து யாருமே சீரியஸாக பார்க்கறது இல்லை. என்ன என்னோட இட்ஸ் ஜஸ்ட் சஜஷன் மட்டும் இது வந்து ஈவன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈவன் யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம் வந்து சஜஷன் பண்ணுறேன். அதாவது என்னன்னா why not you form a younger generation team and educate them. Political science. We have to think about you have to things. educate them. Educate பண்ணாதான் என்ன நடக்குது நாட்டில் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு இதெல்லாம் எடிகேட் பண்ணாதான் நாளைக்கு மறுநாள் வந்து அவங்க ஒரு எலெக்ஷன்லையோ இல்லை நாளைக்கு வந்து அவங்க ஓட்டு போடும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் எதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணி எப்படி போடணும் எப்படி செய்யணும்னு. அண்ட் தென் இந்த மாதிரி ஃபார்ஸ் இருந்தால் ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணலாம் மற்ற இடத்துலாம். அதுக்கு நம்ம சீனியர் லெவலில் ஒரு காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். நம்மள்டே எவ்வளவு வித்தியாசம் இருந்துச்சுன்னா என்னதான் நடக்க போகுது சார் அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு வரணும் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு இதுதான் இப்படி தான் செய்ய போறோம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். So that was our intention in participating in this thing. You gave us an opportunity to come and say this. அவ்வளவுதான். We are not here debating anybody. We are not saying he's right or he's wrong or who's right who's wrong. இப்படி டிபேட் பண்ணி புண்ணியம் இல்லை சார். ஏன்னா நடந்துருச்சு இதெல்லாம். இதுக்காங்கிட்ட என்ன நடக்க போகுது எப்படி செய்யும். ஏன்னா இப்படி நம்ம உள்ள போறதும் இல்லை மட்டும் நம்ம ஒரு முடிவா இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஏதாவது செஞ்சு ஆகணும். So why not we start doing something and then who the younger generation like university students இவங்களாம் நம்ம கூப்பிட்டு பேசும்போது they may know a lot of things and then நம்மளோட என்ன பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோமோ அதை நம்ம சொல்லிட்டோமா then easy for us to work. They we have a big force to work and impact கூட கிடைக்கும் சார். எனக்கு அது நம்பிக்கை இருக்குது. That's the only way. Our this thing now is that's the only way. But we have a lot of work to do. Yeah. ஸோ அதாவது இந்த மீட்டிங் வந்து நம்மளுக்கு 2 ஹவர் தான் பாருங்க. ஸோ நம்ம எது முக்கியமாக பேச வந்தோமோ அந்த டாபிக் நம்ம முதல்ல பேசணும். ஸோ நம்மளோட அந்த கருப்பொருள் என்னன்னா மெயின் பிரச்சனை வந்துட்டு நஜீப் உங்களை ஏமாத்திட்டான். ஆமாம் அதுதான் இஷ்யூ. நீங்கள் ஆடின நீங்கள் எடுத்த போராட்டம் நீங்கள் எடுத்த முடிவு எல்லாமே வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாமே உங்களை ஆதரிச்சாங்க சரிங்களா. நல்ல முயற்சி செஞ்சீங்க, நல்ல ஒரு பேப்பர் ஒர்க் செஞ்சீங்க, எல்லாமே நல்லா செஞ்சீங்க. இருந்தோம் நம்ம எதிர்பார்த்தது நடக்கல, எதிர்பார்க்காத நடந்துச்சு. அவன் எதிர்பார்த்தது நடந்துச்சு சரிங்களா. உங்கள் இன்ட்ராஃப் வேத பொருத்தியை உங்களையும் உடைக்கணும்னு அவன் முடிவு பண்ணிட்டான். அன்னைக்கு உங்களை உடைச்சிட்டான். அவன் தான் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். ஸோ அது மாதிரி நம்ம ராஜத்தில் சொன்ன மாதிரி இப்போ இஷ்யூ வந்துட்டு நம்ம வேலைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம், ஸ்கூல் பிள்ளைங்க என்ன செய்ய போகிறோம், அடுத்து பாலிசி மேக்கிங் அது இல்லை. நம்ம தலையை மாற்றணும். ஸோ அதனால தான் அன்றைக்கி வந்துட்டு அவர் சொன்னார் இன்ட்ராப்லேருந்து ஜெயிலில் தாங்க போனவங்க. அது நானும் ஒருத்தன். நான் அந்த கேஸ் அடித்து மயக்கம் போட்டு பொழுது என் ஃப்ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டாங்க அன்றைக்கி கேஐசிசி மண்ணுக்கு. ஸோ நானும் அதில் ஈடுபட்டவன் தான். நான் எந்த ஒரு கட்சியும் சார்ந்தது இல்லை. ஆனால் உங்கள் மாதிரி தான் மக்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அதே நோக்கத்தோட அந்த நோக்கத்தில் நம்ம இருக்கும்போது நமக்குள்ளே அடிச்சுக்கிற அர்த்தம் இல்லை. நீங்கள் எடுத்த முயற்சி, நீங்கள் செஞ்ச முயற்சி எல்லாமே வெரி குட். ஆனால் நீங்கள் தோத்துட்டு வந்துட்டு நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் தோத்துட்டோம்னு சொல்லி வந்துட்டீங்க. பிறகு ஸோ இங்கே இதுக்கு வந்திருக்கிறீங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஒரு நம்ம ராஜரத்னம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சுக்கோமே. அவர் தோக்க போகிறாது இருக்கட்டுமே, இருந்துட்டு போது ஒரு தலையை சாய்க்கிறதுனாக்கா அது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா எந்த ஒரு நாட்டிலையும் ஒரு ஆட்சி வந்து ஒருத்தர் கையில் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தாலே அது பிரச்சனை தான். 55 வருஷமாக அவன் கையில் மாட்டிக்கிட்டு அவனும் கையில் மாட்டிக்கிட்டு. அதனால தான் இன்றைக்கி அமெரிக்கா தான் நம்ம அவன் அமெரிக்கா தான் இந்தியா நம்ம 2 தான் மெயினாக பார்க்குறோம். உலகத்துக்கு தலைவன் நம்மளோட பூர்வீகம் இந்தியா. அங்கே என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, ஒரு எலெக்ஷன் முடிஞ்சு அடுத்த எலெக்ஷன் தலை மாறிடும். ஜெயலலிதா இருந்துட்டாலும் இந்த எலெக்ஷன் இருந்தால் எல்லாம் அடுத்து மிஞ்சி போனால் ஒரு 2 டேர்மில் 3வது டேர்ம் பிடிச்சிருக்கே மாற்றிடுவாங்க. இது நம்ம செய்யலையேங்க. இல்லை அமெரிக்காவில் கான்ஸ்டிடியூஷன்லேயே இல்லை டிபேட் இல்லை, என்னோட கருத்து நான் சொல்கிறேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்கே வந்து நம்ம மலேசியாவில் வந்து ஆட்சியை மாற்றணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அதனால தான் அன்றைக்கி அந்த போராட்டமே நடந்துச்சுன்றாங்க. ஸோ அந்த இன்ட்ராப் போராட்டம் நடந்துக்கிற நேரத்தில் கடைசி நேரத்தில் மக்கள் சக்தி ஏதாவது செய்யணும்னும் போது அங்கே போயிட்டு பேரம் பேசும்போது நீங்கள் வந்து முக்கியமாக எதிர்பார்த்தது வந்து அன்வார் கிட்ட என் பக்கத்தான் தான் அவன் எடுப்பான் உங்களோட இதை வந்து ப்ரொப்போசல் வந்து அவங்க தான் எடுப்பான்னு எதிர்பார்த்துருந்தாங்க. நீங்களும் எதிர்பார்த்துருப்பீங்க, நாங்கள் எல்லாமே அதான் எதிர்பார்த்தோம். அவன் எடுக்காத சூழ்நிலையில் நம்ம ஏதாவது செஞ்சாகணுமே. இந்த போராட்டத்தில் இவன் பிடிச்சிட்டான் யாரையும் நஜீப். ஆனால் அவன் பிடிக்குமே தெரியும். நீங்கள் கேட்கறது ஒன்றுமே அவன் கொடுக்க போகிறதுன்னு அவன் முடிவு தெரியும். ஆனால் அன்னைக்கு உங்கள் வாயை அடைக்கணும். 10 ஓட்டாக இருந்தாலும் அப்புறம் இந்தியன் ஓட்டை நான் எடுக்கணும். இன்னும் ஒரு மாதம் 6 மாதத்துக்கு வேறு பார்லிமெண்ட் ஸ்மூத்தாக ஓட்டணும். இதான் அவனோட டார்கெட். அதான் அரசியல் சாணிக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி.
ஸோ அவன் வந்து அசுரன் தெரிஞ்சும் நம்ம போய் அவன்கிட்ட போய் கை கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அது நம்ம தப்பு. ஸோ நம்ம தப்பு ஒத்துக்குவோம். ஒத்துக்கிறதுனால நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க, உங்களை நான் குறை சொல்ல கிடையாது. நீங்கள் போய் அங்கே சேர்ந்ததுனால அவன் அந்த அசுரனை எந்த அளவுக்கு மோசமான அசுரன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி தான் ஆகணும். இருந்தாலும் தப்பு நடந்தது அந்த தப்பு நம்ம வந்து நீங்கள் பாடமாக வச்சுக்கிட்டு அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? தயவு செய்து நம்மக்குள்ள அடிச்சுக்க வேணாம். அதிகமான கட்சி வச்சுக்கிட்டு அடிச்சுக்க வேணாம், முடியாது. ஸோ தப்பு செஞ்சவங்களா இருந்தாலும் சரி, சரியாக செஞ்சாலும் சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு ஆட்சி நம்ம இன்னொரு அடுத்து என்ன செய்ய போகிறத பேசணும். இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு கிட்டாக்கிட்ட என்ன செய்யணும், ஸ்கூலுக்கு என்ன செய்யணும், கோயில் வலிக்குது, அந்த இஷ்யூ இல்லை. தலையை மாற்றினா தான் எல்லாமே நடக்கும். இப்போ இருக்க சூழ்நிலை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான். ராம ஆண்டானா ராவண ஆண்டானா பரவாயில்ல, எவன் வரட்டும். இன்னைக்கு ராமன் வந்து நிச்சயமா இருக்கட்டும், நாளைக்கு ராவணன் வந்து அனுவரை இருக்கட்டும், பிரச்சனை இல்லை, வரட்டும். ஸோ அன்வர் வந்துட்டு பிறகு நாளைக்கு அன்வருக்கு எதிரி நஜீபா உட்காந்துருக்க போறானே, இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு பயம் வரும். என்னைக்கு அவனோட ஆட்சி மாறுதோ அன்னைக்கு தான் அவன் வந்து மக்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பான், மக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பான். அது வரைக்கும் அவன் தேவை. அன்னைக்கு ஜெயிச்சா சரி, இன்னொரு அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இன்னும் அவனுக்கு 5 வருஷம் டைம் இருக்கு. 4 வருஷத்துக்கு அவனோட போலீஸ் கடைசி வருஷத்துக்கு திருப்பி ஏதாவது ஒன்று பிச்சு போடுவான். நம்ம மக்கள் தான் சிம்பிளா ஏமாத்தி, நம்ம ஒரு எம்பரை பற்றி சிம்பிளா ஏமாத்திடுறாங்களே, 500 வெள்ளி பிரீமை கொடுத்து ஏமாத்திடுறாங்களே, எல்லாத்தையும் ஏமாத்தான். அவன் படிச்சுட்டான் நம்ம மக்களை. அரிசி பேக்கெட் சாப்பிட்டு போதும் மாறிடுவாங்கன்னு தெரியும் இல்லையா? அதே நேரத்தில் 2 தலைவர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களா, ஒருத்தரை கூப்பிட்டு பேரை பேசி இவனுக்கு 2 பேர் பிரிச்சா முடிச்சிருவான். முடிக்கிறதுக்கு அவனை பிரிக்கிறதுக்கு பல வழி இருக்கு அவனுக்கு. ஸோ இப்போ வேதமூர்த்தி வந்து நம்ம எல்லாம் நம்பி இருந்தோம், இப்போ போயிட்டாரு வந்து சொல்றீங்க. உள்ளுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சு உங்களுக்கு தான் தெரியும். சரி, என்ன நடந்தாலும் சரி, நாங்கள் தான் ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லிட்டோம். அன்னைக்கு எடுத்த முடிவு தப்பான முடிவா போச்சு இன்னைக்கு அப்படிங்கும் போது நீங்கள் வேதமூர்த்தி குறை சொல்லியோ இல்லை அவருக்குள்ள குறை சொல்லியோ நடக்க போகிறது என்ன? மோசமாக தான் போகுது. குறை சொல்றது நிப்பாட்டிக்கிட்டு நம்ம பட்ட அந்த துன்பத்தையும் அந்த தோல்வியையும் பாடமாக எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து என்ன செய்ய மாட்டேன் யோசிப்போம். நன்றி. நன்றி. வேறு யாரும் இருந்தால் கடைசி இல்லைங்களா? ஓகே, சரிங்க. We'll end the session. I personally would like to thank the Hindraf group for the memorandum which has been submitted. We've been cheated by Marisa. That we all of us know. Okay.